पड़गला मु तो टिके भी हली पारुनी मते केही साहाय्य कर। किए तुमे एमिति कांदुच काहेकि? मु जणे परी गोटे जादूगर मते धरिबाकू चाहुथिला ता पाखरु रक्षा पाइबा पई मु ए जंगल को चली आसिली। लुचिबा पई जागा खोजिबा समय मु एक गछ सह धक्का ही पड़ी गली। आउ मोर एमिति अवस्था हैला। तमे दुई जण मते टिके साहाय्य कर। एही पाखरे गोटे मका घर अछि मते से घर भीतर को नै जा। मु सेठी किछि समय आराम कला परे सुस्थ हेइ जिबी। परीर एपरी कथा सुनी दुई काऊ ताठु दूर को जाई कथा हेले। आरी सुन ना ये गोटे परी चालो आमे ताको साहाय्य करिबा। मु सुनिछि परी मानको जे साहाय्य करी परी से मानको उपहार दिए। आमे परी को साहाय्य करिबा आ उपहार रे ताठु आमे अनेक सुना नै जिबा। काऊ भी ता स्त्री कथारे राजी हेइ गला। तापरे दुई काऊ परी को नेई से मक्का घर भीतर को गले। तम दुई जन को अनेक अनेक धन्यवाद। आज तुम पाई मो जीवन बंची गला। धन्यवाद तो ठीक अच्छी हेले परी आमे तुमको साहाय्य करिचु ता बदल रे आमको किछि उपहार दियो। हाँ हाँ मु तुम मानकु निश्चय उपहार देबी किंतु मो जादूर लाठी बिना मो जादू शक्ति काम करिनी। मु जो गछ तळे पड़ीथिली सेही गछ पाखरे ही मो जादूर लाठी पड़ीथिबो। मते मो जादूर लाठी आनी दियो मु तुमको उपहार देबी। एमिति सुनी दुई काऊ परीर से जादूर लाठी नेबा पई आसिले। किछि समय खोजिला परे सेमान से जादूर लाठी पाई गले। आरे ई तो से परीर जादूर लाठी। चलो एबे याकु नै ता पाखकु जिबा। अरे रह रह ए जादूर लाठी जदि आमे परी को देबा से केवल थरे हमको उपहार देबा किंतु जदि ए जादूर लाठी आमे नै जिबा आमे सबुदिन उपहार पाइबा। हाँ तुमे एकदम ठीक कथा कहिच। हेले से परी तो एक कथा जानिले हमठु जादूर लाठी नै जिबा। तू चिंता करनी आमे जादूर लाठी नहीं परी को सही मक्का घरे बंदी करी देबा। से केबे भी मक्का घरु बाहरी पारिबनी कि आमठु ए जादूर लाठी नहीं पारिबनी। एमिति कथा हे दुई काऊ परी को सही मक्का घरे बंदी करी देले। परी जेते बेले एक कथा जानिला से काऊ मानकु कहिला अरे तमे माने कोन करूच ए बड़ी भूल करनी। मते मक्का घरे बंदी करनी। मते शीघ्र एठु बाहर कर। मो जादू लाठीर अपव्यवहार करनी नहले पछे तमे माने कष्ट पाइबो। चुप कर परी आजिठु तोरे जादूर लाठी आमर। तू आउ केबे भी ए मक्का घरु बाहरी पारिबुनी कि आमर क्षति करि पारिबुनी। परीर किछि कथा न सुनी दुई काऊ से जादूर लाठी धरी घर को आसिले। हा 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 एबे जादूर लाठी साहाय्य रे आमे जंगल रे सबुठारु धनी पक्षी हेइ जिबा। एक कथा भाबिला बेले मते केते जे खुशी लागुची मु कहि पारुनी। मते कोन कम खुशी लागुची कि? मते तो खुशी रे बिरयानी खाइबा को इच्छा होची। तते बिरयानी खाइबा को इच्छा होची मु एबे तो पई बिरयानी आनी दउची। तापरे काऊ से जादूर लाठी को बुलेला। संगे संगे सेठी 2 प्लेट बिरयानी बाहरिला। अरे वाह मु कहू कहू तुमे मो पई बिरयानी आनी देला। देखुछु कोन शीघ्र तो मन पसंद रो बिरयानी खा। तापरे दुई काऊ मन खुशी रे बिरयानी खाइले आ राति रे सोई पड़िले। परदिन सकाळे अरे देखो ना आम घरटा केते भंगा आउ आम जिनिस पत्र भी पुरुणा। ए जादूर लाठी देई आम घर को नुआ कर दियो ना। काऊ तांको पुरुणा जिनिस को नुआ करदेला आउ तांको घर को भी बड़ करदेला। एमिति दुई काऊ जादूर लाठी साहाय्य रे अनेक धनी हेइ गले। तथापि सेमाने खुशी नथिले। सेमाने केमिति जंगलर अन्य चढ़ी मानको हैरान करिवे चिंता कले। आरी सोच आमे ते धनी हेला परि भी चढ़ी माने आम कथा सुनु नाहंती। ए जंगल रे एमिति भी चढ़ी अछंती जो माने एबे भी धनी। एमिति किछि कर जेमिति जंगलर सब चढ़ी गरीब हेइ जिवे आउ हमर सब कथा मानिबे। अरे वाह तू एकदम ठीक कथाटे कहिलु। मु तो एमिति भाबी नथिली। मु एबे ही सब चढ़ी को गरीब करिदेबी। तापरे सब चढ़ी आम कथारे उठिबे आउ आम कथारे बसिबे। एमिति चिंता करी काऊ माने चढ़ेर घर को गले आउ तार मजबूत घर को भंगा घर करदेले। ये कौन काऊ भाई तुमे कौन कल मोर एते मजबूत घर को भंगा घर करदेल। एबे शीत दिन राति हेले अनेक ठंडा लागुची। एबे मु केमिति भंगा घरे रहिबी? मो घर को आग भली कर दियो।
ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ। ତୁ ଆମର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଯଦି ନ ମାନିବୁ ତୋର ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ବି ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଏମିତି କହି କାଉମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ନୂଆ ଘରକୁ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘର କରିଦେଉଥିଲେ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଘର କରିଦେଲେ। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ହଁ, ଠିକ କହିଲ ମିଟୁ ଭାଇ। ଏ କାଉମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛ? କାନ୍ଦିବନି ବି କଣ ପାଇଁ? କାଉମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣି ଆସିଲି ଆଜି ରାତିରେ ଅନେକ ଶୀତ ପଡିବ। ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଆସିବା। ଘର ସିନା ଭଙ୍ଗା, ହେଲେ ଆମେ କାଠ ଜଳି କିଛିଟା ଗରମ ପାଇବା। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ବି ଏବେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କାଠ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ସେଠି ଅଟକି ଗଲେ। ଆରେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଧେ? ତମେ ମାନେ ବି କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଲି? ନା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିନୁ। ଆମେ ବି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଛୁ, ହେଲେ ଏଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? କେହି ବି ତ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ମକା ଘର ଦେଖା ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ପାଖରୁ ହିଁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଇଏ କେମିତିକା ଘର ଯାହାର କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ? ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ହିଁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। କିଏ ଅଛ ଭିତରେ? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ମୁଁ ଏ ମକା ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଅଛି। ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ କର। ମତେ ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ପରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ କିଏ ନେଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜି ରାତି ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯାଦୁର ଲାଠି ଆଣି ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ଚୁପ ଚୁପ କାଉଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଦୁର ଲାଠି ନେଇ ଆସିଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଦଳ, ପରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତମେ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ନା? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ମକା ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ସେ ମକା ଘର ପାଖରେ ନେଇ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ରଖିଲା, ପରୀ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ନା ନା ପରୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ଆମେ ଅନେକ ଖୁସି। ଏଇ ତୁମ ଯାଦୁର ଲାଠି ନିଅ। ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ପରୀ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଘର କରିଦେଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ କାଉମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହି ବିତେଇଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଲେ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତୁ। କିରେ, ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ନ ଆଣି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଯା ପଳା ଏଠୁ। ମା, ମତେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା କିଣିଦିଅ ନା। ମୋ ଖଟ ଉପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ରସଗୋଲା କିଣିବୁ। ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ନା ଟଙ୍କା ବିନା ମୁଁ ରସଗୋଲା ଦେବିନି। ସେତେବେଳେ ସିନା ମୁଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ସତରେ ନା କଣ? ଦେ ମତେ ଆଗ ଟଙ୍କା ଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ନୋଟ।
ମିଠା ଲୋଭରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ନୋଟ ଧରି ଆସିଛୁ। ତୁ କ'ଣ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତତେ ମୋ ଦୋକାନର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବି ମାରିକି ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ମନ ଯାଇ ମିଠା ପାଖରେ। କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ରସଗୋଲା କିଣିନୁ କି? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ବୋଲି କାଉ ଆଣ୍ଟି ମତେ ରସଗୋଲା ଦେଲେନି। ଓଲଟା ସେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ମା, ମତେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ବଡ଼ ନୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରେ ମା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ ମୁଁ ତତେ ରସଗୋଲା କିଣିଦେବି। ସେଇ କେବେଠୁ ତୁମେ ମତେ ଏ କଥା କହି ଆସୁଛ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିଲିନି। ଏମିତି କହି ମନ ଦୁଃଖରେ କୁନି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦୂରରୁ ରସଗୋଲା ଦେଖି ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳେ ତା କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା କିଛି ଛୁଆ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ କିଛି ହେଲା ପରେ ବି ଏ କୁନିକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେ ପୁଣି ରସଗୋଲା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା କି? ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କାଲି କୁନି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଆସି ଦୁଇଥର ଦୋକାନରେ ଅପମାନ ପାଇଛି। ତଥାପି ସେ ରସଗୋଲା ଖାଇ ନ ପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ମା କ'ଣ ତତେ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ନା ତ, ମା ମତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ମାନେ? ସାମାନ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ କୁନି ରସଗୋଲା କିଣି ଖାଇପାରିଲାନି? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିନୁ କୁନି କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛିଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା? ତା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। ଆହାରେ ବିଚାରୀ, ତା କଥା ଶୁଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ରସଗୋଲା କିଣି ଖୁଏଇବି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଡାକୁଛୁ? ତାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ କ୍ଲାସର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ମଜା ଉଡେଇବେ। କିଛି ହବନି, ତାକୁ ଆଗେ ଆମ ପାଖକୁ ଡାକେ, ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତା ସହ କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଚିକିର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁନିକୁ ଡାକିଲେ। କୁନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କାଉ ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି କୁନିକୁ ଦେଲା। କୁନି, ଏଇ ନେ ରସଗୋଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା, ଆମେ ତତେ ମାଗଣାରେ ରସଗୋଲା ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ମୁଁ କେମିତି ଯେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବନି, ଏଇ ନେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହଉ ଖାଇନେବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁନି ରସଗୋଲା ଧରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ କାଉ ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ତାର ଝିଅ ସେ ରଖିଥିବା ପ୍ଲେଟରୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଏ କ'ଣ ଚିକି, କାଉ ଆଣ୍ଟି ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଆଣି କାହିଁକି ଖାଇଦେଲୁ? ତୋ ମା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତତେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏକଥା କହନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲି। କଥା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଏଠି 5ଟା ରସଗୋଲା ରଖିଥିଲି, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଚିକି, ତୁ କ'ଣ ରସଗୋଲା ନେଇଛୁ କି ମା? ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ତୁମକୁ କହିକି ନେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ନେଲ କି? କୁନି, ତୁ କେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଧରିଛୁ? ଏଇଟା ତ ମୋ ଦୋକାନର ରସଗୋଲା। କୁନି, ତୁ ରସଗୋଲା ନ କିଣି କେମିତି ନେଇଗଲୁ? ଏ ରସଗୋଲା ତ ଚିକି ତୁ। ଆରେ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ରସଗୋଲାଟା କେମିତି ନେଇଗଲୁ କୁନି? ଆମେ କେହି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତୁ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଚିକି? ଏ ରସଗୋଲା ତ ତୁ ମତେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେଲି? ଚୋରି କରି ଏବେ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ? ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ କୁନି ହିଁ ତୁମ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବୁଥିଲି କୁନିଟା ଗରିବ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଏବେ ଚୋରି କରିବା ବି ଶିଖିଗଲାଣି। ଚାଲ, ଏବେ ତତେ ନେଇ ତ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋ କାନ ଛାଡ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଚିକି, ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ? କାଉ ଆଣ୍ଟିକୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ପଦେ କିଛି କହିବୁ ତ ତୋ କାନ ଛିଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ମା ଚିକି, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଜଗିଥା, ମୁଁ ଏବେ ୟା ମା ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। ଚିକି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବୁ, ହେଲେ ତୁ ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁତା କରିବୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି।
ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଜି କୁନିକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗେ। ଆଜି ସେ ଏମିତି ପାନେ ପାଇବ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ରିନୁ, ଏ ରିନୁ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏଇ କଣ କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅର କାନ ଧରି କାହିଁକି ଛିଡା ହେଇଛ? ତା କାନ ଛାଡ। ତ ଝିଅ ଯାହା କାମ କରିଛି ମୁଁ ତ କେବଳ ତା କାନ ଧରିଛି, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ସାରନ୍ତାଣି। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ କାଉ ଭଉଣୀ? କୁନି, ତୁ କଣ କରିଛୁ? କଣ ଆଉ କରିବ, ଅନେକ ଦିନରୁ ତା ନଜର ମୋ ରସଗୋଲା ଉପରେ ଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡିଗଲା। କୁନି, ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ? ମୁଁ କଣ ତତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି? ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। କାଉ ଆଣ୍ଟି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚୋରି କରି ଏବେ ଭଲ ସାଜୁଛୁ ନାଇଁ? ମୋ ଝିଅ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏଇ କୁନି ମୋ ଦୋକାନରୁ ରସଗୋଲା ଚୋରି କରିଛି। ରିନୁ, ଏବେରୁ ତ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳ, ପଛରେ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତତେ ଚୋରଣୀର ମା କହିବେ। କୁନି, ରସଗୋଲା ପାଇଁ ତୁ ଚୋରି କାହିଁକି କଲୁ? ତତେ ବଡ କରିଥିଲି କଣ ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କିରେ ଛୁଆ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଧ୍ୟାନ କରେ, ତୁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଏ ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ମୋ ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଯଦି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଯେତେ ସମୟ ଏଠି ବସୁଛୁ ବସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୋ ମା ତତେ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଇଛି? ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଗଛ ଦେବି। ଯା, ଏ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇଦେବୁ। ଏ ଗଛ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ଏ ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ରସଗୋଲା ଦେବ। ତୁ ମନ ଭରି ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିବୁ। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ମୋ ମା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି? ନାଇଁ ରେ ଝିଅ, ମା ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡି ସେ ରହିପାରେନି। ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା, ତୋ ମା ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ହଠାତ୍ ରିନୁର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। କୁନି, କୁନି, ମାରେ ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ଫେରି ଆ ମା, ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ଏଇ ତ ତୋ ମା ତତେ ହିଁ ଡାକୁଛି। ଯା, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ମା ଉପରେ ରାଗ କରି ରୁହନ୍ତିନି, ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ କୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। କୁନି, ମୋ ମାରେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତତେ ରାଗି ଏମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାଟା ଠିକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିନଥିବୁ। କାହିଁକି ଯେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି। ସେ କଥା ଆଉ ଭାବନି ମା, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କୁନି ଆଉ ତାର ମା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କୁନି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ସେ ରସଗୋଲା ଗଛ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରସଗୋଲା ଫଳିଥିଲା। ମା, ମା ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରସଗୋଲା ଫଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମନ ଭରି ରସଗୋଲା ଖାଇପାରିବି। ମା, ଏଇ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ନିଅ, ଖାଇକି ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି। ରସଗୋଲା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଯା ହେଉ ମା, ଭଗବାନ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେଲେ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯଦି ଆମେ ବି ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ମା? କିନ୍ତୁ ମାରେ, ଆମଠୁ ରସଗୋଲା କିଏ କିଣିବ? ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରସଗୋଲା ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରୁ ରସଗୋଲା କିଣିବେ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ତତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗୁଛି ତୁ କର। ତୁ ପୁଣି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ? ତୋର ସାହସ ତ କମ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ରସଗୋଲା ନେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ରସଗୋଲା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ କାଉ ଆଣ୍ଟି, କିଛି ରସଗୋଲା ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୋ ରସଗୋଲା ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ରସଗୋଲା? ଏ ସବୁ ରସଗୋଲା ଆମ ଘରର। ତୁମକୁ ଯେବେ ବି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ।
କୁନିର ରସଗୋଲା ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ରସଗୋଲା କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କାଉ ରହି ନପାରି କୁନିର ଘରକୁ ଗଲା। ରିନୁ, କଣ ଦେଇ ତୁ ଏତେ ମିଠା ରସଗୋଲା ବନଉଛୁ ମତେ ବି ଟିକେ କହ। ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି। କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯେତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ବି ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବୁନି। ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। କି ଭେଜାଲ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରୁଛ ତମେ ମାନେ? ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଖାଉଛି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କାଇଁ ଆଉ କାହାର ବି ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଉନି, କେବଳ ତୋର କାଇଁ ହେଉଛି? ଲାଗୁଛି ରସଗୋଲା ବି ତ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି। ଚୁପ୍ କର କୁନି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲାନି।